वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। गुरु प्यारी साध संगत जी, अज आपां तुहाडे नाल एक वखरे जे विषय की गल करन जा रहे हैं। कहानी का जो सिरलेख है धर्म सिंह धर्मी बाबे दे लहू भज्जे हथ। समा अपनी चाले चलदा है, हवालात दे विच कैद धर्म सिंह नूं आवाज़ पैंदी है, धर्म सिंह हाजिर हो। अर्दली दी आवाज़ ने कैदियां ते पुलिसियां नूं हत्थां पैरां दी पा दित्ती। हत्थां 'च फड़े चाह दे कप ने किसी ने वगा के मारे ते किसी ने तत्ती तत्ती अंदर सुट के फटाफट मुजरम नूं जज सामने पेश करन दी काहली कीती है। उठ ओए, सिपाही ने हथ कड़ी दी संगली नूं झटका दे के आखिया। धर्म सिंह जिवें किसी डूंघियां सोचां विच खुभिया होया सी। सिपाही दी आवाज़ ने उन्हां सुपनियां चों धूके हकीकत च लै आंदा। बिटर बिटर झाकदा, चल उठ, हाक पै गई तैनूं जज दे कोलों। वाहिगुरू वाहिगुरू कहिंदियां धर्म सिंह ते लाही हुई जुत्ती पाई ते गोडियां ते हथ रख के खड़ा हो गया तुरन वास्ते। चिट्टा खुला दाड़ा, सिर ते बन्निया केसरी दमाला ते खुला डुला जुस्सा। 6.5 फुट देह दा मालक वेखण नूं लगदा सी जिवें जवानी वेले पहलवानी करदा रहा होवे। पर माड़ा टाइम ते माड़ी निगाह तां पत्थर पाड़ दिंदी है। बंदा की चीज है, पैर घड़ीसदा ते लक ते हथ धरी धर्म सिंह अदालत विच पेश होया। जज ने बिंदकू लई धर्म सिंह वल वेखिया ते उहदी फैल वेखण लग पिया। जदों फैल वेखण लग पिया ते हम कचहरी दी चुप ते जज दी जिहड़ी हम भी फैल पढ़दियां उन्हें जदों हम कीती भी हाँ ते कचहरी दी चुप विचों हम दी आवाज़ भी शेर वांग दिहाड़ी। ऐसी उमरे कतल, वो भी अपने पोतरे दा ते भरा दा। फिर खुद ही जाने थाने दे विच जाके कबूल कर लिया। सब दी कहानी समझो बाहर सी। धर्म सिंघा तेरा कोई वकील है जो तेरे केस की पैरवाई करे? ते धर्म सिंह ने जज वाल वेख्या ते नां विच सिर ला दिता। फिर तेरा केस कौन लड़ू? जज ने दूजा सवाल पाया। धर्म सिंह बुल्लां च थोड़ा जिहा हसिया ते फिर बोलिया, जज साहब जे मैं अपनी जान ही बचाउणी हुंदी तां कतल दा इकरार क्यों करदा? मैं क्यों कहंदा मैं कतल कीता है? मैं अपना फर्ज निभाया, पुलिस ने अपना फर्ज निभाया है ते तुसी अपना फर्ज निभा दिओ। अपने पोते दा कतल करना ये कोई फर्ज होया? जज ने गुस्से दे नाल हैरानी भरी आवाज़ दे विच पुछया। कचहरी च मौजूद हर बंदे दी निगाह धर्म सिंह उपर जा गड्डी सी कि आखिर कित्थों गल शुरू करे। अचानक उहदा ध्यान कानून दी देवी वल गया ते फिर तकड़ी वल गया। मुश्कड़ियां जिहा हसिया ते बोलिया, हर तकड़ी वाला गुरु नानक पातशाह नहीं हुंदा। धर्म सिंह ते करम सिंह दो भरा सन। इत्थों इन्हां दे जीवन दी कहानी शुरू हुंदी है। दोने भरा पढ़न लिखण नूं हुशियार सी, पर बाप दी अन्यायी मौत ने धर्म सिंह नूं कबीलदारी संभल लई मजबूर कर दिता। उहदी दिन रात दी मेहनत लगन नाल करम सिंह उचेरी विद्या प्राप्त करके तहसीलदार भर्ती हो गया। वड्डियां च बहना उठना, पार्टियां राजनीतिक लोकां नाल महफिलां लाउणियां,
ਕਾਰਾਂ ਮੋਟਰਾਂ ਤੇ ਐਸ਼ ਪ੍ਰਸਤੀ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆਦਾਰੀ ਦੇ ਸਭ ਰੰਗ ਸਿਖਾ ਦਿੱਤੇ। ਥੋੜੇ ਆਲਿਆਂ ਨਾਲ ਯਾਰੀ ਲਾ ਕੇ ਬੂਹੇ ਨੀਵੇਂ ਨਹੀਂ ਰੱਖੇ ਜਾਂਦੇ। ਆਮ ਹੀ ਕਹਾਵਤ ਨਾ ਕਿ ਭਾਈ ਜੇ ਬੋਤੇ ਆਲੇ ਨਾਲ ਯਾਰੀ ਲਾਈਏ ਤੇ ਫਿਰ ਬੂਹਾ ਐਡਾ ਉੱਚਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਉਹਦਾ ਬੋਤਾ ਜਿਹੜਾ ਲੰਘ ਆਵੇ। ਬੋਤੇ ਆਲਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਯਾਰੀ ਲਾ ਕੇ ਬੂਹੇ ਨੀਵੇਂ ਨਹੀਂ ਰੱਖੇ ਜਾਂਦੇ। ਇਸ ਕਹਾਣੀ ਕਹਾਵਤ ਵਾਂਗ ਕਰਮ ਸਿੰਘ ਆਪਣੀ ਘਰ ਵਾਲੀ ਤੇ 2 ਨਿਆਣੇ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਹਿਰ ਜਾ ਕੇ ਕੋਠੀ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਲੱਗਿਆ। ਤੇ ਧਰਮ ਸਿੰਘ ਆਪਣੇ ਨਾਂ ਵਾਂਗ ਹੀ ਸਾਊ, ਧਰਮੀ, ਸੱਚਾ ਸੁੱਚਾ ਤੇ ਰੱਬ ਤੋਂ ਡਰਨ ਵਾਲਾ ਜੀਵ ਸੀ। ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨੀ ਤੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਬੋਲਣਾ ਹੀ ਉਹਦਾ ਸੁਭਾਅ ਸੀ। ਮੀਂਹ ਆਵੇ ਜਾਂ ਹਨੇਰੀ, ਹਾੜ ਸਿਆਲ, ਧਰਮ ਸਿੰਘ ਸਵੇਰੇ ਸ਼ਾਮ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਸੇਵਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਦਾ। ਇਸੇ ਗੱਲੋਂ ਸਾਰਾ ਪਿੰਡ ਉਸ ਨੂੰ ਧਰਮੀ ਬਾਬਾ ਕਹਿ ਕੇ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਸਨ ਤੇ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਅਕਸਰ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰੇਗਾ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰੇਗਾ, ਦੁਨੀਆ ਉਸ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹਨੇਰਾ ਦੂਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲਾਟੂ ਆ ਗਏ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਲਬ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਟਿੰਡਾਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਇੰਜਨਾਂ ਨੇ ਲੈ ਲਈ ਸੀ। ਖੇਤਾਂ 'ਚ ਟਰੈਕਟਰ ਸੱਪ ਵਾਂਗ ਮੇਲਣ ਲੱਗ ਪਏ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਾਕੀ ਪਿੰਡਾਂ ਵਾਂਗ ਧਰਮ ਸਿੰਘ ਦਾ ਪਿੰਡ ਵੀ ਆ ਰਹੇ ਹਰੇ ਇਨਕਲਾਬ ਨੂੰ ਜੀ ਆਇਆਂ ਕਹਿ ਚੁੱਕਾ ਸੀ। ਪਰ ਧਰਮ ਸਿੰਘ ਨੇ ਚਾਦਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰੀ ਪੈਰ ਪਸਾਰਨੇ ਕਦੇ ਜਾਇਜ਼ ਨਾ ਸਮਝੇ। 8 ਕਿੱਲਿਆਂ ਦੀ ਖੇਤੀ ਉਹ ਹਾਲੇ ਵੀ ਬਲਦਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਖਾਣ ਜੋਗੇ ਦਾਣੇ ਤੇ ਹੋਰ ਦਾਲਾਂ, ਸਬਜ਼ੀਆਂ, ਕਪਾਹ, ਗੰਨੇ ਉਹ ਖੇਤ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬੀਜ ਛੱਡਦਾ। ਧਰਮ ਸਿੰਘ ਦੀ ਘਰ ਵਾਲੀ ਸਵਰਨ ਕੌਰ ਵੀ ਧਰਮ ਸਿੰਘ ਵਾਂਗ ਸੁਘੜ ਤੇ ਸਿਆਣੀ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਦੀ ਵਿਆਹੀ ਆਈ ਸੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਉਹਦਾ ਉੱਚਾ ਬੋਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸੁਣਿਆ। ਹਾੜੀ ਸੌਣੀ ਵੇਚ ਕੇ ਜੋ 4 ਛਿੱਲੜ ਆਉਂਦੇ ਉਹ ਭਲੇ ਵਕਤ ਲਈ ਸਾਂਭ ਛੱਡਦੀ। ਧਰਮ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੀ ਧਰਮ ਪਤਨੀ ਸਵਰਨ ਕੌਰ ਤੇ ਰੱਬ ਜਿੱਡਾ ਮਾਣ ਸੀ। ਘਰ ਦਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਉਹਦੀ ਸਲਾਹ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦਾ। ਕੱਚੇ ਘਰ 'ਚ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਦੇ ਵੀ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸਨ, ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਦਿਲ ਮਹੱਲਾਂ ਵਰਗੇ ਵੱਡੇ ਸਨ। ਘਰ ਦੀ ਦਹਲੀਜ਼ ਤੋਂ ਕੋਈ ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮੁੜਿਆ ਤੇ ਰੱਬ ਨੇ ਵੀ ਦੋਹਾਂ ਤੇ ਕੁਛ ਲੁਕੋਇਆ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਧਰਮ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਬਲਦਾਂ ਵਰਗੇ 2 ਸੋਹਣੇ ਪੁੱਤਰ ਦਿੱਤੇ। ਇੱਕ ਦਾ ਨਾਂ ਸੀ ਜਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਤੇ ਇੱਕ ਦਾ ਨਾਂ ਸੀ ਜਗਦੀਸ਼ ਸਿੰਘ। ਜਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਪਿਓ ਵਾਂਗ ਮਿਹਨਤੀ ਤੇ ਗੁਰਮੁਖ ਸੀ, ਪਰ ਜਗਦੀਸ਼ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਅਣਖੀ ਤੇ ਅਥਰਾ ਸੀ। ਸਵਰਨੀ ਦਾ ਦਿਲ ਇੱਕ ਧੀ ਲਈ ਲੋਚਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਕਿਸਮਤ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। 84 ਵਿੱਚ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਅਟੈਕ ਹੋਇਆ। ਐਸਾ ਖੂਨ ਵਗਿਆ ਤੇ ਨਵੰਬਰ 'ਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਥਾਂ ਥਾਂ ਤੇ ਕਤਲੇਆਮ ਹੋਣ ਲੱਗਾ। ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਟਾਇਰ ਗਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਸਾੜੇ ਜਾਣ ਲੱਗੇ। ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਕੁਝ ਅਫਸਰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਕੜਿਆਂ ਨੂੰ ਪਿਘਲਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਮੋਢਿਆਂ ਦੇ ਸਟਾਰਾਂ ਦਾ ਰੂਪ ਦੇਣ ਲੱਗੇ। ਸਿੱਖਾਂ ਤੇ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਕੜੇ ਪਿਘਲਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਮੋਢੇ ਦੀ ਸਟਾਰ ਵਧਾਉਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਸਿਰ ਤੇ ਸਜੀਆਂ ਦਸਤਾਰਾਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਅੱਖ 'ਚ ਚੁਭਣ ਲੱਗ ਪਈਆਂ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਵਾਨੀ ਨਾਲ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਦੀਆਂ ਕੰਧਾਂ ਨੂੰ ਨਵਾਂ ਰੰਗ ਹੋਣ ਲੱਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਵਾਨੀ ਦੇ ਖੂਨ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਦੀਆਂ ਕੰਧਾਂ ਨੂੰ ਨਵਾਂ ਰੰਗ ਹੋਣ ਲੱਗਾ। ਹਾਰ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੁੱਤਾਂ ਨੇ ਅੱਕ ਚੱਬ ਲਿਆ। ਹਾਲੀਆਂ ਛੱਡ ਕੇ 47 ਚੱਕ ਲਈਆਂ। ਸਿੱਖ ਦਾ ਵੈਰੀ ਹੋਏ ਨਿਬੜਿਆ। ਗੋਲੀ ਫੌਜੀ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵੱਜੇ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮਰੇ। ਗੋਲੀ ਖਾੜਕੂ ਦੀ ਵੱਜੇ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮਰੇ। ਇਧਰ ਗੋਲੀ ਵੱਜੇ ਜਾਂ ਉਧਰ ਵੱਜੇ, ਦੋਨਾਂ ਪਾਸੇ ਖੂਨ ਤੇ ਹੰਝੂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਹੜੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਰਹੇ ਸਨ। ਹਾਲਾਤ ਵੱਧ ਤੋਂ ਬੱਤਰ ਹੁੰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ। ਖਾੜਕੂ ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਖੁਰਾ ਖੋਜ ਮਟਾਉਣ ਲਈ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਾਰਿਆ ਜਾਣ ਲੱਗਾ। ਕਿਸੇ ਸੁੱਤੇ ਪੈ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਲੈਣਾ।
ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੱਠੇ ਵੱਢਦਿਆਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਜਾਣਾ। ਤੜਕੇ ਗੁਰੂ ਬਾਬੇ ਦੇ ਸਪੀਕਰ 'ਚ ਆਵਾਜ਼ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾੜ ਤਾੜ ਫੈਰਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਪਿੰਡ 'ਚ ਚੁੱਪ ਰਹਿਣ ਦਾ ਹੋਕਾ ਦੇ ਜਾਂਦੀ। ਪਿੰਡ ਦੇ ਬਾਹਰ ਸੂਏ ਵਾਲੇ ਰਾਹ ਤੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਖਿਲਰੀ ਪੱਗ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿਖਦੀ। ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਖਾੜਕੂਆਂ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਦਾਜ ਲੈਣਾ ਤੇ ਦੇਣਾ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਵਿਆਹਾਂ ਭੋਗਾਂ ਤੇ ਬੇਲੋੜਾ ਖਰਚਾ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। 11 ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਜੰਜ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਵੱਧ ਬੰਦਾ ਨਾ ਕੋਈ ਜਾਵੇ। ਬਿਨਾ ਸ਼ੋਰ ਸ਼ਰਾਬੇ ਤੋਂ ਗੁਰੂ ਮਰਿਆਦਾ ਅਨੁਸਾਰ ਆਨੰਦ ਕਰਕੇ ਘਰੇ ਮੁੜ ਆਉਣ, ਜਿੰਨੀ ਹੋ ਸਕੇ ਛੇਤੀ ਮੁੜ ਆਉਣ। ਵਿਆਹ ਕੇ ਛੱਡੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਹੁਰੇ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਆਪਣੇ ਘਰੇ ਲੈ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਣ। ਸਾਡੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਆਪਣੇ ਟੱਬਰ ਦਾ ਆਪ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਜਿੱਥੇ ਗਰੀਬਾਂ ਲਈ ਇਹ ਸਿੰਘ ਸੁਨਹਿਰੀ ਰਾਜ ਲੈ ਕੇ ਆਏ, ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਗਰੀਬਾਂ ਲਈ ਸੁਨਹਿਰੀ ਰਾਜ ਲੈ ਕੇ ਬੌੜੇ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਅਮੀਰਾਂ ਲਈ ਇਹ ਕਾਲਾ ਦੌਰ ਸਾਬਤ ਹੋਇਆ। ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਘਟਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਤੇ ਖਾੜਕੂਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਪਿਆਰ ਤੇ ਸਤਿਕਾਰ ਵੱਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਧਰਮ ਸਿੰਘ ਨੇ ਲਾਗੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਜਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਵਿਆਹ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ। ਜਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਆਪਣੇ ਪਿਓ ਨਾਲ ਹੀ ਖੇਤੀ ਵਿੱਚ ਹੱਥ ਵਟਾਉਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਆਪਣੇ ਤਾਏ ਕਰਮ ਸਿੰਘ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵੀ ਉਹਨੇ ਠੇਕੇ ਤੇ ਲੈ ਲਈ ਸੀ। ਧਰਮ ਸਿੰਘ ਨੇ ਤਾਂ ਬਥੇਰੀ ਨਾਂਹ ਨੁੱਕਰ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਜਗਵੰਤ ਸਮੇਂ ਦਾ ਹਾਣੀ ਬਣ ਕੇ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ। 16 ਕਿੱਲਿਆਂ ਦੀ ਖੇਤੀ ਬਲਦਾਂ ਦੇ ਆਸਰੇ ਗਵਾਰਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਖਾਂਦੀ। 8 ਕਿੱਲੇ ਆਪਣੀ ਤੇ 8 ਕਿੱਲੇ ਆਪਣੇ ਚਾਚੇ ਕਰਮ ਸਿੰਘ ਵਾਲੀ। ਤਾਂ ਜਗਵੰਤ ਨੇ ਨਵਾਂ ਟਰੈਕਟਰ ਤੇ ਟਰਾਲੀ ਲੈ ਲਿਆ। ਜਗਦੀਸ਼ ਵੀ ਕਦੇ ਕਦਾਈ ਖੇਤ ਗੇੜਾ ਮਾਰ ਲੈਂਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਾਈਮ ਉਹ ਕਬੱਡੀ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਕੱਢਦਾ ਸੀ। ਸਕੂਲ ਵੱਲੋਂ ਸਟੇਟ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਖੇਡ ਆਇਆ ਤੇ 3 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਬੈਸਟ ਰੇਡਰ ਦਾ ਖਿਤਾਬ ਜਿੱਤ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਖੂਨ ਦੀ ਖੇਡ ਵੀ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਖੂਨ ਦੀ ਖੇਡ ਤੋਂ ਵੀ ਉਹ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਕਾਰੂ ਸੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਰੱਖਦਾ ਸੀ। ਘਰ ਵਿੱਚ ਮਿਲਿਆ ਗੁਰੂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਉਸ ਅੰਦਰ ਇੰਨਾ ਹਾਵੀ ਸੀ ਕਿ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਖੇਡ ਖੇਡਦੇ ਉਹਨੇ ਕਦੀ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਬਾਰੇ ਨਾ ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਦੀ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਬਖਸ਼ਿਆ ਸੀ। ਜੇ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਤੂੰ ਕਬੱਡੀ ਖੇਡਦਾ ਹੈ, ਕੇਸ ਕਤਲ ਕਰਾ ਦੇ, ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਜਵਾਬ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਮਿਹਰ ਕਰੇ ਸਿੱਖੀ ਤਾਂ ਕੇਸਾਂ ਸਵਾਸਾਂ ਸੰਗ ਨਿਭੇ। ਸਿਆਲ ਦੇ ਦਿਨ ਸੀ। ਖੇਤਾਂ 'ਚ ਕਮਾਦ ਸੰਘਣੇ ਜੰਗਲਾਂ ਵਾਂਗ ਫੈਲਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਸੂਰਜ ਆਪਣਾ ਫਰਜ਼ ਨਿਭਾ ਕੇ ਘਰ ਨੂੰ ਮੁੜ ਚੁੱਕਾ ਸੀ। ਜਗਦੀਸ਼ ਗਰਾਊਂਡ ਵੱਲੋਂ ਮੁੜਿਆ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਅਚਾਨਕ ਉਹਨੂੰ ਦੂਰੋਂ ਲੋਈਆਂ ਦੀਆਂ ਬੁੱਕਲਾਂ ਮਾਰੀ 3-4 ਬੰਦੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦੇ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੋਏ। ਓਪਰੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਭੈ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਗਾਨਾ ਬੰਦਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਰਾਤ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੋਵੇ ਤੇ ਸਰਦੀਆਂ ਦੇ ਦਿਨ ਹੋਣ ਤੇ ਉਧਰੋਂ ਹਾਲਾਤ ਖਰਾਬ ਹੋਣ, ਬੰਦਾ ਡਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਗੰਨੇ ਦੇ ਕਮਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਨਿੱਗਰ ਜਿਹਾ ਗੰਨਾ ਪੁੱਟ ਲਿਆ ਕਿ ਲੋੜ ਪਈ ਤੇ ਡਾਂਗ ਦਾ ਕੰਮ ਲੈ ਲਾਂਗਾ। ਬੰਦੇ ਨੇੜੇ ਹੋਏ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੋਵੇਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਜਗਦੀਸ਼ ਨੂੰ ਬੜੇ ਸੋਹਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਫਤਿਹ ਗਜਾਈ ਤੇ ਜਗਦੀਸ਼ ਨੇ ਵੀ ਫਤਿਹ ਦਾ ਜਵਾਬ ਫਤਿਹ ਨਾਲ ਦਿੱਤਾ। ਗੁਰਮੁਖਾ ਇਸੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ ਸਿੰਘੋ, ਹੁਕਮ ਕਰੋ। ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਿੰਘ ਆ। ਅਸੀਂ 3 ਘੇਟਿਆਂ ਦੀ ਜੱਦੋ ਜਹਿਦ ਪਿੱਛੋਂ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਭਾਰੀ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਕੇ ਘੇਰਾ ਤੋੜ ਕੇ ਨਿਕਲੇ ਆ। ਹਾਲੇ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸਾਡੇ ਮਗਰ ਹੋਵੇ, ਸਾਨੂੰ ਠਾਰ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜਗਦੀਸ਼ ਨੇ ਇੱਕ ਟੱਕ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਕੁਝ ਸੋਚ ਕੇ ਆਪਣੇ ਖੇਤਾਂ ਵੱਲ ਲੈ ਗਿਆ। ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤ ਛੱਡ ਕੇ ਉਹ ਵਾਹੋ ਦਾ ਹੀ ਆਪਣੇ ਘਰ ਆਇਆ। ਦੁੱਧ ਦਾ ਡੋਲੂ ਤੇ ਦਾਲ ਰੋਟੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨੀ ਪੈਰੀ ਖੇਤ ਵਾਪਸ ਮੁੜ ਗਿਆ। ਖਾੜਕੂਆਂ ਨੇ ਰੋਟੀ ਖਾਧੀ, ਦੁੱਧ ਪੀਤਾ, ਫਿਰ ਜਗਦੀਸ਼ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਣ ਲੱਗੇ। ਜਗਦੀਸ਼ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਟੱਬਰ ਬਾਰੇ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ।
देर रात तक वो गल्लां करते रहे। जगदीश उन्हां दियां बहादरी दियां गल्लां, लहर दे निशाने अते जालम हकूमत दियां करतूतां सुन के जोश विच आ गया। एक बार तो उन्हें कह भी दिता कि ਸਿੰਘੋ मैनू भी जथे विच शामिल कर लो, मैनू भी सेवा बख्शो। पर ਸਿੰਘਾਂ ने उहदी नरम जवानी ते परिवार दियां जिम्मेवारियां वेख के उहदी गल टाल दिती। ए राह बड़ा बिखड़ा है शेर पुत्रा, पैर पैर ते जोखम ने, हालातां नाल लड़ना पैंदा है, फिर तेरा टब्बर भी उन्हां ते पहाड़ टुट जू। जरूरी नहीं कि हर सिख ही हथियार चुके। लहर ते कौम नूं भाई कन्हैया जी ते भाई तारू सिंह जी दे वारसां दी भी लोड़ है। गई रात तो सिंह तारियां दी छावें छावें अगे निकल गए ते जगदीश उत्थे बैठा हाले खड़कुआं बारे सोच रहा कि ठा ठा गोलियां चलण दी आवाज ने उहदे कंन खड़े कर दिते। पुलिस दीयां गड्डियां ने कमाद नूं घेरा पा लिया। जगदीश लुकदा लकाउंदा घर नूं मुड़ आया। घर आके सारी रात उहनूं नींद नहीं आई। दिन चढ़दे पिंड च रात दे मुकाबले बारे गल्लां हो रहीआं सन। पुलिस ने पूरा राह छाउणी च तब्दील कर दिता सी। सुनन च आ रहा सी कि कोई चोटी दा इनामी खाड़कू पुलिस दे दंदे खट्टे करके निकल गया, पर उस दे दो साथी जिहड़े सन वो मुकाबले विच शहीद हो गए। मुकाबला जगदीश दे खेतां तो परे रेलवे लीह वाले पासे होया सी। पुलिस अपनी तफ्तीश कर रही सी। लंबड़दारां दा मुंडा निम्मा जो जगदीश नाल पढ़िया सी ते जगदीश तो खार बहुत खांदा सी, उसने आंडियां वाली रेहड़ी ते दारू पींदे टाइम जगदीश नूं रात वेले खेतां नूं मुड़दे वेखिया सी। निम्मे ने सारी गल अपने प्यो नूं दसी। निंबा ते नंबरदार थाणे जाके सारी गल थाणेदार बेअंत सिंह नूं दस दित्ती। बेअंत सिंह इन्ना जालम बेरहम अते बुच्चड़ किस्म का राक्षस सी कि उसने तरक्की दे लालच, ऐसे अन्ना लालच, तरक्की का लालच अपनियां अखां विच भरिया, अपने रिश्तेदार भी नहीं सी बख्शे। आथण वेले थाणेदार ने ग्राउंड च खेडदे जगदीश सिंह नूं चुक लिया ते थाणे ले जाके पुछगिछ शुरू कर दित्ती। जगदीश दे चुके जाण दी खबर पूरे पिंड च फैल गई। धर्म सिंह ने पिंड दे सरपंच ते मोहतबार बंदियां नूं नाल ले जाके थाणेदार नाल गल करनी चाही, पर थाणेदार ने पैर पैणी ना पैण दिता, क्योंकि तरक्कियां दिसदियां होण, स्टार दिसदे होण ते उदों कौन किसी दी गल सुणदा है। जद कोई पेश ना गई ते धर्म सिंह शहर रहिंदे अपने भरा करम सिंह कोले जा खड़िया। करम सिंह ने शहर विच रह के बहुत तरक्की कर लई सी। शहर विच कई पलाट कोठियां दा मालक सी। वड्डे वड्डे अफसरां नाल उहदी बहनी उठनी छोटी ही गल सी। करम सिंह दी कुड़ी इलाके दे MLA दे मुंडे नूं विआही होई सी ते मुंडा जिहड़ा सी अपना करम सिंह दा मुंडा वो अमरीका विच पढ़न भेजिया होया सी। धर्म सिंह ने भरा दा वास्ता दे के करम सिंह तो मदद मंगी। करम सिंह ने भी जगदीश नूं कढाउण लई अड्डी चोटी दा जोर ला दिता। 1 लाख दे विच थाणेदार दे नाल गल होई। कुछ पैसे धर्म सिंह ने ते बाकी बचदे करम सिंह ने दे के जगदीश नूं छड़ा लिया। जदों जगदीश घर आया तां उस दी हालत बहुत माड़ी हो चुकी सी। 1 महीना वो मंजे ते पिया रहा, पर पुलिस दी कुट ने उहदे मन दे विचों मौत दा डर कढ दिता सी। हुण वो लहर विच शामिल होना चाहुंदा सी। अजाई मौत मरण नालों तां कुछ करके मर जाना चंगा है। पुलिस भी उस दे पिछे हथ धो के पै चुकी सी। कई बार फड़ के लै जांदी, पर करम सिंह दे दखल देण ते छड्ड दिंदी। हौली हौली करम सिंह भी नित दे सियापे तो कन्नी करताउण लग पिया। ये चाचा लगदा सी, कन्नी करताउण लग पिया। अखीर नूं जगदीश घर बार छड्ड के लहर विच शामिल हो गया।
इलाके च कई वारदातां नूं अंजाम दिता। मंत्रियां पुलिस ते लालची भ्रिष्ट अफसरां नूं सोधे लाए। थाणेदार बेअंत सिंह नूं शरेआम शहर दे चौंक विच गोलियां नाल भुन्निया। ते जदों ये थाणेदार बेअंत सिंह चौंक विच मारिया गया, जिस करके पुलिस वाले भी जगदीश दे नाम तो डरन लग पे सी। जगदीश दी दलेरी दीयां गल्लां कर कर होण लगियां। ज्यों-ज्यों लोकां दे दिल च जगदीश अते होर खाड़कुआं दी फराख दिली लई मोह वध रिहा सी, त्यों-त्यों ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਸਿਰਾਂ ਦੇ ਮੁੱਲ ਵੱਧ ਪੈਣ ਲੱਗਾ। ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਨਵੇਂ ਪੱਤੇ ਸੁੱਟਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਆਪਣੇ ਟੌਟਾਂ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਖਾੜਕੂਆਂ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਵਰਤ ਕੇ ਬੱਸਾਂ ਗੱਡੀਆਂ 'ਚ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਤੇ ਲੁੱਟਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਧੀਆਂ ਦੀ ਬੇਪਤੀ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਈ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਕੈਟ ਵਿੱਚ ਛੱਡ ਕੇ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ। ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਫਿਰਕਾ ਪ੍ਰਸਤੀ ਦੀ ਸਿਉਂਕ ਲਹਿਰ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖੋਖਲਾ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਈ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਕਿਸੇ ਮੁਖਬਰ ਦੀ ਚੁਗਲੀ ਨਾਲ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਜਗਦੀਸ਼ ਦੇ ਜਥੇ ਨੂੰ ਘੇਰਾ ਪਾ ਲਿਆ। ਕਈ ਘੰਟਿਆਂ ਦੀ ਜੱਦੋ ਜਹਿਦ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੂਰਮਾ ਬਹੁਤਿਆਂ ਨੂੰ ਵੱਢਦਾ ਟੁੱਕਦਾ ਹੋਇਆ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਾ ਜਾਮ ਪੀ ਗਿਆ। परिवार ने रब दा भाणा मिठा करके मन्निया। जगदीश दे भोग ते होया बेअथा कठ कुड़ियां ते गरीबां दे हंजू उंदे किरदार ते लगे झूठे होए झूठे दागां नूं धो रहे सी। समा बदलदा गया। हथियारबंद संघर्ष मठा पै गया। जगदीश दी मौत तो बाद बाबा धर्म सिंह दी पत्नी स्वर्ण कौर भी बीमार रहन लग पई सी ते एक दिन सुत्ती पई ना उठी। हुण धर्म सिंह दे उत्ते तां पहाड़ टुट पिया। पहलां पुत्त खाड़कू लहर च पुलिस हत्थों मारिया गया। हुण घर वाली भी तुर गई। सरकार ने सिखां नूं हमेशा लई दबाउण खातर नवीआं नीतियां बनाउणीआं शुरू कर दित्तियां। नवीआं नीतियां बन्नीआं कि किवें ना किवें इन्हां नूं दबाया जाए। हुण साध संगत जी जदों किसी नूं दबाउणा होवे ना ते उनदी आर्थिक जिहड़ी हालात है उहनूं नप लेना चाहिए। ये सरकार दी पॉलिसी सी। ये आर्थिक पक्कों कमजोर हो जाण। हर पासियों कखा वांगू होला होया। धर्म सिंह सरकार दियां जो नीतियां सन एक ही बनिया कि पंजाब दा मुख किता खेतीबाड़ी अते कुदरती खजाने दरियावां दे पानी नूं पंजाब तो खोण लई नवें कानून बना दिते। किसान ट्रालियां भर के मंडी नूं जांदे करजियां दियां पंडां लद के घरां नूं मुड़न लगे। हर 5 साल बाद मंत्री पिंडां 'च वोटां लई आउंदे नवें सुपने दिखा के कुर्सियां ते बैठ जांदे। ते धर्म सिंह दा शरीर भी हुण कमान वांग विंगा हो गया सी। खेती ते डंगरां दा सारा काम धंधा जगवंत सिंह ही वेखण लगा। करजे दी मार तो वह भी ना बच सकिया। उहदी धी लई कनेडा तो आए रिश्ते ने कुछ चंगे दिनां दी आस बुझाई। मुंडे दे परिवार वाले इन्ने मलापड़े ते रहमदिल सन कि पैलस विच विआह अते 20 लाख झोली चुपवाण तो बिना होर कोई मंग नहीं रखी। जगवंत भी किसी भी कमी करके रिश्ता हथों नहीं सी देना चाहता। सो उन्हें कुछ जमीन गहने करके बैंक तो करजा लिया। धूम धाम नाल धी दा विआह कीता। जगवंत दा एक मुंडा सी जिंदा नां सी करनवीर। कालज जाण जोकरा हो गया सी। जगवंत दे हाड़े कढ के उसनूं मसां चलदा चुलदा किस तों बुलट लैके दिता। करनवीर दे नित दे वधदे खर्चिਆਂ चों तंग होण करके घर 'ਚ कलेश रहन लगा। ਉਹ भी घरदिਆਂ तो तंग आके रात बराते घरे आउण लगा। कदी अद्धी रात आउणा कदे कदों आउणा कि घरों झिड़कां पैंदियां ने। नवीं सरकार ने पंजाब नूं कैलीफोर्निया बनाउण लई नशा आम कर दिता। जिन्हां राहां ते कदे मुकाबले बनदे सी उन्हां राहां ते फिर लाशां दे ढेर लग पए। जिथे मावां दे पुत्त गोलियां नाल छनने हुंदे सन उत्थे सुइयां ते सरिंजां दे नाल बाहां छाननी करके मरन लग पए। करनवीर भी नशियां दा आदी हो चुका सी। जगवंत दीयां परेशानियां वधदियां जा रहीआं सी। इक्को एक पुत्तर जो उहदे कहण तो बाहर सी ते दूजी उहदी धी कनेडा दे मुंडे नाल विआह दित्ती।
ਜਿਸ ਦਾ ਕੈਨੇਡਾ ਜਾਣ ਦਾ ਹਾਲੇ ਕੋਈ ਲਾਭ ਵਸੀਲਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਉੱਤੋਂ ਬੈਂਕ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਗੇੜੇ ਅਤੇ ਲਾਹਣਤਾਂ। ਉਹ ਘਰੇ ਘੱਟ ਰਹਿੰਦਾ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਮੋਟਰ ਤੇ ਬੈਠਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਜਗਵੰਤ ਦੀ ਧੀ ਨੇ ਅਖਬਾਰ 'ਚ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਲਾੜਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਤੇ ਲਾੜਾ ਉਹ ਸੀ ਜਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਕੁੜੀ ਨਾਲ ਵਿਆਹਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਆ ਕੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਲਾੜਾ ਥਾਂ ਥਾਂ ਤੇ ਕੁੜੀਆਂ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਕੇ 20-20 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਝੋਲੀ 'ਚ ਪਵਾ ਕੇ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਲਿਜਾਉਣ ਦਾ ਝਾਂਸਾ ਦੇ ਕੇ ਧੋਖਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਕੁੜੀ ਨੇ ਖਬਰ ਪੜ੍ਹੀ, ਪੈਰਾਂ ਥੱਲਿਓਂ ਜ਼ਮੀਨ ਨਿਕਲ ਗਈ। ਘਰ 'ਚ ਚੀਕ ਚਿਹਾੜਾ ਮਚ ਗਿਆ। ਜਸਵੰਤ ਨੂੰ ਖਬਰ ਦਾ ਪਤਾ ਤਾਂ ਲੱਗਾ ਤੇ ਲੱਤਾਂ ਨੇ ਭਾਰ ਨਾ ਝੱਲਿਆ ਤੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥੀਂ ਬੀਜੀ ਟਾਹਲੀ ਜਿਹੜੀ ਖੇਤ ਵਿੱਚ ਜਵਾਨ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਵੀ ਝੂਲ ਗਿਆ। ਧਰਮ ਸਿੰਘ ਦਾ ਹੱਸਦਾ ਵਸਦਾ ਘਰ ਪੱਟਿਆ ਗਿਆ। ਜਗਦੀਸ਼ ਦੀ ਮੌਤ ਤੇ ਉਹਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਚਮਕ ਸੀ। ਉਹ ਖਾੜਕੂ ਲਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਰਬਾਨ ਹੋਇਆ, ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਇਆ। ਪਰ ਜਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮੌਤ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਲੱਕ ਤੋਂ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਵਰਨੀ ਨੂੰ ਵੀ ਦਿਲਾਸੇ ਦਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਭਲਗੇ ਕਾਹਤੋਂ ਹੀਰਵਾਂ ਕਰਦੀ ਏ, ਰੱਬ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਉਵੇਂ ਲੈ ਗਿਆ। ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਰੋਂਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਪਰ ਜਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਵਾਰੀ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਤਾਹਾਂ ਮਾਰ ਕੇ ਰੋਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਕਰਮ ਸਿੰਘ ਵੀ ਇਲਾਕੇ ਦੇ MLA ਦੇ ਨਾਲ ਜਗਵੰਤ ਦੀ ਮੌਤ ਤੇ ਪਿੰਡ ਆਇਆ। MLA ਨੇ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਦੇ ਫੁੱਲ ਭੇਟ ਕੀਤੇ ਤੇ ਸ਼ੋਕ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਮਦਦ ਲਈ ਜਗਵੰਤ ਦੀ ਧੀ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਦੇਣ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਇਆ। 10 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਜਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਭੋਗ ਸੀ। ਕਰਮ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮੌਤ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹੋਂ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਬਾਹਰਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨ ਖਰੀਦ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਮਿੱਟੀ ਸੋਨੇ ਦੇ ਭਾਅ ਵਿਕੇਗੀ। ਕਰਮ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਧਰਮ ਸਿੰਘ ਕਦੇ ਵੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨਹੀਂ ਵੇਚੇਗਾ। ਉਹ ਕਰਨਵੀਰ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ 'ਚ ਸੈੱਟ ਕਰਨ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦੇ ਕੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲੈ ਗਿਆ। 2 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਰੇਟ ਅਸਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਛੂਹਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਜੱਟਾਂ ਨੇ ਅਨਮੁੱਲੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਕਰੋੜਾਂ 'ਚ ਵੇਚ ਕੇ ਰੁਪਈਆਂ ਦੀਆਂ ਪੇਟੀਆਂ ਭਰ ਲਈਆਂ। ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਵਾਜੇ ਵੱਜਣ ਲੱਗੇ। ਸ਼ਹਿਰੀ ਮਹੱਲਾਂ ਦੀ ਰੀਸ ਨਾਲ ਕੱਚੇ ਘਰ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚੋਂ ਢਾਹ ਕੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਵਹੇੜ ਛੱਤ ਲਏ। ਮਹਿਲ ਪੈਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਬਦਲ ਗਏ। ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਵਾਲਾ ਪਿੰਡ ਵੱਜਣ ਲੱਗਾ। ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਕਾਰਾਂ, ਮੋਟਰਸਾਈਕਲਾਂ ਤੇ ਹਾਰਨ ਸੁਣ ਕੇ ਮੱਝਾਂ ਦੁੱਧ ਦੇਣ ਵਟ ਗਈਆਂ। ਪਿੰਡ ਨਾ ਰਿਹਾ, ਟਾਊਨ ਬਣ ਗਿਆ। ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਆਉਣ ਨਾਲ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ 'ਚ ਆਵਾਜਾਈ ਬਹੁਤ ਵੱਧ ਗਈ। ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ 'ਚ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੇ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਮਾਲਾਂ 'ਚ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਖੁੰਡੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਉਡਾਉਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਜਿਹੜਾ ਕੁੜਤਾ ਪਜਾਮਾ ਆਮ ਕਿਸੇ ਕੱਪੜੇ ਵਾਲੇ ਕੋਲੋਂ 2-400 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਸਵਾ ਲੈਂਦੇ ਸੀ, ਉਹੀ ਹੁਣ 2-2 ਹਜ਼ਾਰ ਦੀਆਂ ਪੈਂਟਾਂ ਸ਼ਰਟਾਂ ਬ੍ਰਾਂਡਡ ਕੱਪੜੇ ਲੈ ਕੇ ਪੈਸਾ ਉਜਾੜਨ ਲੱਗ ਪਏ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਚੰਗੇ ਆਏ ਦਿਨ ਵੇਖ ਕੇ ਸ਼ਾਇਦ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਆਪਣਾ ਮੈਸੇਂਜਰ ਭੇਜਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਹਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਲਾਂਡਰਾਂ ਵਾਲੇ ਧਰਮ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪਿੰਡ ਦੀਵਾਨ ਲਾਉਣ ਆਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਪਤਵੰਤੀ ਸੱਜਣਾ ਨੇ MLA ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਕਰਮ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ। ਸੰਤ ਜੀ ਆਏ ਤਾਂ ਨਾਲ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਅਫਵਾਹਾਂ ਆਈਆਂ, ਜਿੱਦਾਂ ਸੰਤਾਂ ਤੇ ਕੁੜੀਆਂ ਦੇ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲੱਗੇ ਆ। ਕਈਆਂ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਦੀ ਮੁਖਬਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਮੈਡਲ, ਕਤਲਾਂ ਦੇ ਕੇਸ ਵਗੈਰਾ। ਫੁੱਲਾਂ ਦੇ ਹਾਰਾਂ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸਟੇਜ ਦੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸੁਸ਼ੋਭਿਤ ਸਨ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸੰਤ ਜੀ ਕਥਾ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ। ਸੰਤ ਜੀ ਨੇ ਪਿੰਡ ਤੇ ਸਾਰੇ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਦੀ ਬਹੁਤ ਤਾਰੀਫ ਕੀਤੀ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ MLA ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਿਹਰ ਸਦਕਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਿਨ ਫਿਰੇ ਸਨ। ਕਰਮ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਖੜ ਕੇ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਪਿੰਡ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਸੰਤ ਜੀ ਨੂੰ ਡੇਰਾ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਦਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਕੋਈ ਟਿਕਾਣਾ ਨਾ ਰਿਹਾ। ਸਾਰੇ ਕਰਮ ਸਿੰਘ ਦੀ ਜੈ ਜੈਕਾਰ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ। ਕਰਮ ਸਿੰਘ ਲਈ ਇਹ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਇਸ ਵਾਰ ਖੁਦ ਵੋਟਾਂ ਵਿੱਚ ਖੜਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਧਰਮ ਸਿੰਘ ਇਹ ਸਭ ਸੁਣ ਕੇ ਅੱਗ ਬਬੂਲਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਗੁੱਸੇ ਨੂੰ ਅੰਦਰੋਂ ਅੰਦਰੀ ਪੀ ਗਿਆ। ਦੀਵਾਨ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਧਰਮ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਰਮ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀ ਤਾਂ ਕਰਮ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅੱਗੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਸਪਸ਼ਟ ਜਵਾਬ ਨਾ ਦਿੱਤਾ।
ਆਉਂਦੀ ਸੰਗਰਾਂਦ ਨੂੰ ਧਰਮ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਇਸ ਡੇਰੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਦਲੀਲਾਂ ਭਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਾਲ ਕੁਝ ਲੋਕ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤੀ ਕਰ ਗਏ ਤੇ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਧੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੜ ਗਿਆ। ਅੱਧੇ ਸੰਤ ਜੀ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਖੜ ਗਏ ਤੇ ਅੱਧੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਜੀ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਖੜ ਗਏ। ਇਹ ਗੱਲ ਉੱਡਦੀ ਉੱਡਦੀ ਕਰਮ ਸਿੰਘ ਦੇ ਕੰਨੀ ਜਾ ਪਈ। ਕਰਮ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸੰਤ ਜੀ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕਰਕੇ ਧਰਮ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪੋਤਰੇ ਕਰਨਵੀਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਡੇਰੇ ਦਾ ਮੁੱਖ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਪੋਤੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਬਣ ਜਾਣ ਨਾਲ ਧਰਮ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਸ ਰੋਲੇ ਤੋਂ ਦਰ ਵੱਟ ਜਾਵੇਗਾ। ਧਰਮ ਸਿੰਘ ਕੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ 'ਚ ਨੀਆਂ ਭਰੀਆਂ ਜਾਣ ਲੱਗੀਆਂ। ਪਿੰਡ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਟਰੈਕਟਰ ਟਰਾਲੀਆਂ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਇਮਾਰਤਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਲੱਗੇ। ਕਰਮ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਰਨਵੀਰ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਮੁੰਡਿਆਂ ਵਾਲੀ ਡੋਡੇ ਭੁੱਕੀ ਅਫੀਮ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ। ਬੁੜੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਵੀ ਡੇਰੇ 'ਚ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਪਾਉਣ ਲਈ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਣ ਲੱਗੀਆਂ। ਸੰਤ ਜੀ ਦੂਜੇ ਤੀਜੇ ਦਿਨ ਡੇਰੇ ਆਉਂਦੇ, ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਵਚਨਾਂ ਨਾਲ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਨਿਹਾਲ ਕਰ ਜਾਂਦੇ। ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਪਾਸੇ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੰਤ ਜੀ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਈ। ਡੇਰੇ ਦੇ ਕੰਮ ਨਾਲ ਹਰ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਦੀਵਾਨ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਕਰਨਵੀਰ ਸਿੰਘ ਡੇਰੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੇਖਦਾ ਸੀ। ਹਰ ਕੋਈ ਉਸ ਨੂੰ ਮੈਨੇਜਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਕੇ ਬੁਲਾਉਂਦਾ। ਧਰਮ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਈ ਵਾਰ ਕਰਨਵੀਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਉਹ ਇੱਕੋ ਕੰਨ ਗੱਲ ਸੁਣਦਾ ਤੇ ਦੂਜੇ ਕੰਨ ਗੱਲ ਕੱਢ ਦਿੰਦਾ। ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਡੇਰੇ 'ਚ ਸ਼ਰਾਬ ਤੇ ਸ਼ਬਾਬ ਦਾ ਦੌਰ ਚੱਲ ਪਿਆ। ਸੰਤ ਜੀ ਦੀ ਮਿਹਰ ਸਦਕਾ ਵਿਆਹੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਮੁੰਡੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਲੱਗੇ, ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਅਸੀਂ ਪਖੰਡੀਆਂ ਕੋਲ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਕਈ ਵਾਰ ਥਾਣੇ ਇਤਲਾਹ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਸਰਕਾਰੀ ਫੋਨਾਂ ਦੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਆ ਕੇ ਮਜਬੂਰ ਬੈਠੇ ਰਹਿੰਦੇ। ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਸੰਤ ਜੀ ਦੇ ਕਰ ਕਮਲਾਂ ਨਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਰਾਮ ਝਿਉਰ ਦੀ ਧੀ ਜਦ ਡੇਰੇ ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ ਵਾਪਸ ਨਾ ਪਰਤੀ, ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਉਸ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਟੋਭੇ ਲਾਗਿਓ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਉਹ ਲਾਸ਼ ਮਿਲੀ, ਥਾਣੇਦਾਰ ਨੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਤਫਤੀਸ਼ ਕਰਕੇ ਰਿਪੋਰਟ ਦਰਜ ਕਰ ਲਈ। ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਲਈ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਆਇਆ। ਜਦੋਂ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਹੋਇਆ ਤੇ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਕਿ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਬਲਾਤਕਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਧੌਣ ਘੁੱਟ ਕੇ ਗਲਾ ਨੱਪ ਕੇ ਕੁੜੀ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੂਰੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਹਾਹਾਕਾਰ ਮਚ ਗਈ। ਸੱਥਾਂ ਖੂਹਾਂ ਤੇ ਗੱਲਾਂ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਈਆਂ। ਕਦੇ ਕੁੜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਸੰਤਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਕਦੇ ਕਰਨਵੀਰ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਉੜਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਇੱਧਰ ਧਰਮ ਸਿੰਘ ਦੇ ਕੰਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੈ ਰਹੀਆਂ ਸੀ ਤੇ ਉਧਰ ਡੇਰੇ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ। ਧਰਮ ਸਿੰਘ ਹੁਣ ਬਹੁਤਾ ਘਰੇ ਨਾ ਜਾਂਦਾ, ਬਸ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਸਾਹਿਬ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ। ਕਈ ਵਾਰ ਸੌਂ ਵੀ ਉੱਥੇ ਜਾਂਦਾ। ਇੱਕ ਰਾਤ ਜਿੰਦੇ ਟੁੱਟਣ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਾਲ ਧਰਮ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅੱਖ ਖੁੱਲ ਗਈ। ਕੌਣ ਹੈ ਬਾਈ? ਕੌਣ ਕਹਿੰਦਾ? ਜਦ ਧਰਮ ਸਿੰਘ ਦਰਸ਼ਨੀ ਡਿਉੜੀ ਵੱਲ ਵਧਿਆ ਤਾਂ ਦੋ ਬੰਦੇ ਭੱਜ ਕੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਗਏ। ਧਰਮ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੂਰੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਲੱਕ ਤੋਂ ਫੜ ਲਿਆ। ਤੂੰ ਕੌਣ ਹੈ? ਕੀ ਚੱਕਿਆ? ਉਹਨੇ ਝਟਕਾ ਦਿੱਤਾ। ਛੱਡ ਓਏ ਬਾਪੂ। ਬੰਦੇ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਧਰਮ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਝਟਕਾ ਮਾਰਿਆ ਤੇ ਧਰਮ ਸਿੰਘ ਧੜਮ ਕਰਕੇ ਧਰਤੀ ਤੇ ਡਿੱਗ ਪਿਆ। ਸਵੇਰੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਰਾਹ ਤੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਅੰਗ ਖਿਲਾਰੇ ਪਏ ਸਨ। ਖਿਲਰੇ ਹੋਏ ਅੰਗਾਂ ਦੀ ਖਬਰ ਪੂਰੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਅੱਗ ਵਾਂਗ ਫੈਲ ਗਈ। ਸਿੱਖ ਅਤੇ ਡੇਰੇ ਦੇ ਭਗਤਾਂ 'ਚ ਲਹੂ ਉਬਾਲੇ ਮਾਰਨ ਲੱਗਾ। ਬਦਲੇ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਦੋਨੇ ਪਾਸੇ ਉੱਠਣ ਲੱਗ ਪਈ। ਹਰ ਕੋਈ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਨਾਲ ਵੇਖਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਪਿੰਡ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਤਣਾਅਪੂਰਨ ਬਣਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਸ ਰਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਧਰਮ ਸਿੰਘ ਵੀ ਬਿਨਾਂ ਦੱਸੇ ਪਿੰਡ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਉਧਰ ਡੇਰੇ ਤੇ ਬਿਲਡਿੰਗ ਵੀ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਈ ਅਤੇ ਕਰਮ ਸਿੰਘ ਇਲਾਕੇ ਦਾ MLA ਵੀ ਬਣ ਗਿਆ। ਬਿਲਡਿੰਗ ਦੇ ਉਦਘਾਟਨ ਲਈ ਕਰਮ ਸਿੰਘ ਸਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਉਦਘਾਟਨ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਮਾਗਮ ਕੀਤਾ। ਦੂਰੋਂ ਦੂਰੋਂ ਲੋਕ ਆ ਰਹੇ ਸੀ। ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ। ਕੁਝ ਚਿਰ ਬਾਅਦ ਸੰਤ ਹਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਵੀ ਸਟੇਜ ਤੇ ਆ ਬੈਠਾ। ਕਰਨਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੋ ਡੇਰੇ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਸੀ ਨੇ ਬੜੇ ਮਾਣ ਨਾਲ ਕਰਮ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸਟੇਜ ਤੇ ਬੁਲਾਇਆ। ਕਰਮ ਸਿੰਘ ਜਿਵੇਂ ਸਟੇਜ ਤੇ ਖੜਾ ਹੋ ਕੇ ਬੋਲਣ ਲੱਗਾ ਤੇ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ ਠਾ 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 ਕਰਕੇ। ਇਹ ਫੈਰਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੇ ਸਭ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਸਟੇਜ ਦੇ ਲਾਗਿਓਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਫੈਰ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਭੱਜਣ ਤੇ ਸਮਝਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਨਾ ਮਿਲਿਆ।
ਸਟੇਜ ਤੇ 2 ਲਾਸ਼ਾਂ ਪਈਆਂ ਸਨ। ਕਰਨਵੀਰ ਦੇ ਗੋਲੀ ਵੱਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਧਰਮ ਸਿੰਘ ਦਾ ਪੁੱਤਰਾ ਸੀ ਉਹ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਪੈਰਾਂ ਵਿੱਚ ਆ ਡਿੱਗਿਆ ਤੇ ਉਹ ਬਾਪੂ ਕਹਿ ਕੇ ਉਹਦੀ ਜ਼ਬਾਨ ਖਾਮੋਸ਼ ਹੋ ਗਈ। ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਸਭ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਗਿੱਲੀਆਂ ਸਨ। ਧਰਮ ਸਿੰਘ ਦਾ ਜੀਵਨ ਸੁਣ ਕੇ ਜੱਜ ਵੀ ਗੱਚ ਭਰ ਆਇਆ। ਜੱਜ ਨੇ ਪਾਣੀ ਪੀਤਾ, ਕਲਮ ਚੱਕ ਕੇ ਪੇਸ਼ੀ ਦੀ ਤਰੀਕ ਪਾ ਦਿੱਤੀ। ਸਿਪਾਹੀ ਨੇ ਜੱਜ ਨੂੰ ਸਲੂਟ ਕੀਤਾ ਤੇ ਚੱਲ ਬਾਬਾ ਚੱਲ ਗਏ। ਉਹ ਵੀ ਧਰਮ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਅੱਖ ਨਹੀਂ ਮਿਲਾ ਪਿਆ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਕਰਮ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਗੋਲੀ ਮਾਰੀ, ਆਪਣੇ ਪੋਤਰੇ ਨੂੰ ਗੋਲੀ ਮਾਰੀ ਤੇ ਧਰਮ ਸਿੰਘ ਤੁਰਨ ਲੱਗਾ ਤੇ ਤੁਰੇ ਜਾਂਦੇ ਨੂੰ ਜੱਜ ਨੇ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰ ਕੇ ਆਖਿਆ, 2 ਪੁੱਤ ਚਲੇ ਗਏ, ਇੱਕ ਭਰਾ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਪੋਤਾ ਤੂੰ ਹੱਥੀਂ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਤੇਰਾ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਬਾਹਰ ਖੜੇ ਲੋਕ ਬਾਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਧਰਮ ਸਿੰਘ ਵੱਲ ਵੇਖ ਕੇ ਬੁਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਲਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਬਾਹਰ ਖੜੇ ਸੈਂਕੜੇ ਸਿੰਘਾਂ ਵੱਲ ਧਰਮੀ ਬਾਬੇ ਧਰਮ ਸਿੰਘ ਨੇ ਤੁਰੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਕੋਰਟ ਦੀ ਬਾਰੀ ਵੱਲ ਉਂਗਲ ਕਰਕੇ ਜੱਜ ਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਕਿ ਕਲਗੀਧਰ ਪਿਤਾ ਨੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਵਾਰ ਕੇ ਸਿੰਘਾਂ ਵੱਲ ਵੇਖ ਕੇ ਆਖਿਆ ਸੀ, 4 ਮੋਏ ਤੂੰ ਕਿਆ ਪਿਆ, ਜੀਵਤ ਕਈ ਹਜ਼ਾਰ। ਜਿਹੜੇ ਧਰਮ ਦੇ ਨਹੀਂ ਬਣਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਹੀਂ ਬਣਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਰਹਿਣ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। 4 ਮੋਏ ਤੂੰ ਕਿਆ ਪਿਆ, ਜੀਵਤ ਕਈ ਹਜ਼ਾਰ। ਇਉਂ ਕਹਿ ਕੇ ਧਰਮੀ ਬਾਬਾ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਲਸਾਨੀ ਸਾਖੀ ਔਰ ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਦਾ ਜੋ ਸਿਰਲੇਖ ਧਰਮ ਸਿੰਘ ਧਰਮੀ ਬਾਬਾ ਲਹੂ ਭਿੱਜੇ ਹੱਥ ਬੇਨਤੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਿਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।